أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ آج ہم لوگ کریں گے القراءۃ الواضحہ کا لیسن 2۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ چلیے لیسن شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے لیسن میں آپ کریں گے اسم ضمیر، اور اسم ضمیر کوئی نئی چیز نہیں بلکہ پرسنل پروناؤنس کو ہی کہتے ہیں۔ انگلش میں جیسے آپ ہی، شی، اٹ کا استعمال کرتے ہیں ناؤن کی جگہ پہ، ٹھیک اسی طرح سے عربک میں بھی وہ اسم جو کہ نام ہوتے ہیں، جو کہ ان نام کی جگہ پہ جب اگلے جملے میں ہم انہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ضمائر کے استعمال سے ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا لیسن 2، اور یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو ضمائر جو آپ سیکھیں گی، انا اور انتا۔ ضمائر تو اور بھی ہیں لیکن چونکہ آپ بگنر ہیں تو آج کے لیسن میں صرف آپ دو ہی ضمائر سیکھیں گے۔ انا جس کا کہ مطلب ہے میں، آئی، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے سیم ہی ہے، جبکہ انتا جس کا مطلب ہے آپ یا تم، یہ صرف میل کے لیے ہے۔ آج کے لیسن میں آپ دیکھیں گے کہ پورا لیسن ہی آپ کو میسکولن چیزوں کے ہی بارے میں ہے، کوئی فیمینن چیز آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی۔ انا میں اور انتا آپ، انا میں، انتا آپ۔ اس لیسن میں جو کہ لیسن 2 ہے، کیا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا اور چیزیں یاد کریں گے یا ریوائز کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ لیسن میں آپ نے اسم الاشارہ کیے تھے، 4 اسم الاشارہ آپ کو کرائے گئے تھے۔ ہادہ، ہادہی دس کے لیے، میل اور فیمیل کے لیے، اور ذالکا، تلکا، دیٹ کے لیے، میل اور فیمیل کے لیے۔ اس میں سے آج یہاں پہ چونکہ ہم نے جیسا کہ کہا کہ اس لیسن میں ساری میسکولن چیزیں ہیں تو آپ میل والے اشارے ہادہ اور ذالکا اس لیسن میں بھی ریوائز کریں گے۔ نئی چیز جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ہے اسم ضمیر۔ ایک منٹ میں یہاں لکھ دوں، آپ یہاں پریکٹس کریں گے ہادہ اور ذالکا کی۔ ہادہ دس، ذالکا دیٹ، اور یہ دونوں میل کے لیے۔ پھر آپ سیکھیں گے اسم ضمیر جو کہ صرف 2 لیں گے اس کلاس میں، انا اور انتا۔ انا میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتا صرف میل کے لیے، لیکن اس لیسن میں آپ دیکھیں گی میل ہی اسماء اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گی کہ اس لیسن میں اسم الاشارہ اور اسم ضمیر ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ بنائے جائیں گے، اور لاسٹ لیسن میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور اس لیسن میں پھر ایک بار سن لیجئے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ سب آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، یہ الفاظ جو میں لکھتی ہوں صرف یہ یاد کرنا ہے، باقی جو میں بول رہی ہوں وہ بس آپ سن لیں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ آپ اپنی ٹیوزڈے والی کلاس میں جو کہ آپ کی گرامر کی کلاس ہے اس میں 18th یا 20th لیسن میں جا کے آپ یہ ٹرم سنیں گے، اور یہاں آپ نے فرسٹ کلاس میں ہی سن لیا، تو جب آپ وہاں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا، آپ کو لگے گا اچھا یہ تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں، اس لیے یہاں پہ ان ٹرمز کا آپ کو انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ ان جملوں کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ انا پروناؤن ہے، اور آپ کو کلاس میں بتایا گیا کہ پروناؤن بھی کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوا، جملہ اسمیہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ انگلش میں کر چکے ہیں۔ مبتدا کو کہتے ہیں سبجیکٹ انگلش میں، اور خبر کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔
तो मुब्तदा वो इसमें जिससे जुमला शुरू हो रहा हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इब्तिदा से याद कर लें, मुब्तदा और खबर। तो ये टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी और सुन सुन के ही आपको याद करवा दी जाएंगी। चलते हैं अगले पेज पर। जब आप वीडियो आप इसकी देखें यूट्यूब से, तो उस वक्त इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इन अल्फाज को, इस्मुल इशारा को 3 बार पढ़ लें, इसमें ज़मीर को 3 बार पढ़ लें, जुमला इस्मिया को 3 बार पढ़ लें और मुब्तदा और खबर को भी 3-3 बार पढ़ लें आप। तो उससे क्या होगा कि ये टर्म्स आपकी ज़बान पे आसान हो जाएंगी, इसलिए अलग से भी इसकी स्लाइड मैंने बना के यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पे कुछ पहले वोकैब कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जुमलों को देखते हैं। अना और अंता तो आप कर चुके पहले, तो अब यहाँ से देखते हैं थर्ड वर्ड से। मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ जिससे मुझे दोबारा लिखना ना पड़े और आपका टाइम बच जाए। यहाँ पे 3, ये 4, 5 और 6। तिलमीजुन का मीनिंग हुआ तालिबे इल्म। शागिर्द या तालिबे इल्म और इंग्लिश में स्टूडेंट। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि ये तनवीन एंड में बताती है कि ये कॉमन नाउन है। तो जब उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं तो एक या कोई लगा देते हैं, इंग्लिश में करते हैं तो ए लगा देंगे, अ स्टूडेंट लगा देंगे, और उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो एक तालिबे इल्म या कोई तालिबे इल्म, जैसी कि उस सेंटेंस में जरूरत हो। फोर्थ वर्ड आपका है वलदुन, जिसका मतलब है लड़का, बॉय। फिफ्थ मुदर्रिसुन, उस्ताज या टीचर। अ टीचर मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, वजह क्या होती है कि मैं यहाँ एक या कोई नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे अल्फाज हो तो हमें एब्जॉर्ब करने में या दिमाग में, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि वी नीड टू टेक पिक्चर, अपने दिमाग में सेव कर लें, तो बहुत सारी चीजें ना हो, कम से कम चीज हो जिससे पिक्चर आपकी एकदम क्लियर हो। लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ आपको कि जब तनवीन है, आखिर में 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जब आखिर में आपको तनवीन दिख रही है, इसका मतलब है ये कॉमन नाउन है, तर्जुमा करते वक्त एक या कोई आप लगा लेंगी। और सिक्स्थ है रजुलुन, जिसका की मतलब होता है आदमी, मैन। अब मैं एक बार पढ़ती हूँ। अना, आई या मैं, अंता तू, मेल के लिए या आप, तिलमीजुन एक तालिबे इल्म या कोई तालिबे इल्म, तिलमीजुन अ स्टूडेंट, वलदुन एक लड़का या कोई लड़का, अ बॉय, मुदर्रिसुन कोई उस्ताज या एक उस्ताज, अ टीचर, रजुलुन एक आदमी, अ मैन। आप देखिए ये फर्स्ट लाइन में जो अल्फाज दिए गए हैं, ये भी इसमें और ये भी इसमें, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से आप देखें कि फर्स्ट सेकंड क्या हुए, प्रोनाउन हुए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये नाउन हुए, जबकि ये सेकंड लाइन के जो अल्फाज हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो आपने देखा कि प्रोनाउन, नाउन्स और एडजेक्टिव ये सब मिलकर क्या है, इसम ही कहलाते हैं अरबिक में। तो एडजेक्टिव्स को अगले पेज पे ले लेते हैं। सेवेंथ वर्ड हमारा है सगीरुन, जिसका की मतलब है छोटा, इंग्लिश में यंग। एट्थ वर्ड है कबीरुन, जिसका मतलब है बड़ा, ओल्ड। तो आपने देखा ये दोनों वर्ड जो हैं वो एज के हिसाब से हैं, उम्र के हिसाब से हैं। नाइन्थ ये वर्ड है तवीलुन, जिसका मतलब है लंबा, टॉल। उसके बाद है कसीरुन, छोटा, शॉर्ट।
اور یہ دونوں الفاظ قد کے حساب سے، لمبائی کے حساب سے، اور چھوٹا کو پستہ قد بھی کہتے ہیں، چھوٹا۔ مسرور خوش، اور انگلش میں ہیپی یا گلیڈ۔ یہ ہو گئی ہماری ووکیبلری۔ تو ان الفاظ کو، جو بھی نئی ووکیبلری آئے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ جیسے KG کے بچوں کو روز لیسن ملتا ہے، ان کو کچھ الفاظ ملتے ہیں، وہ بیٹھ کے یاد کر لیتے ہیں۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو یاد کراتی ہوں گی کہ، اور تب تک چینس نہیں آتا ہوگا جب تک ان کو اچھی طرح یاد نہ ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ بھی یاد کریں گی جب تک آپ کو بہت اچھی طرح یہ ووکیب یاد نہ ہو جائے۔ یہ ووکیب اتنی زیادہ اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے کہ بالکل لگے کہ یہ آپ کی فرسٹ لینگویج ہے، اسی لینگویج کے یہ الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کیسے ان الفاظ کو استعمال کر کے جملہ اسمیہ بنائے گئے۔ یہ ہو گئے آپ کی یہ پوری ووکیبلری ہے، اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ آپ اس میں دیکھیں گی جو ویڈیو میں، تو آپ کو یہ پیجز نظر آئیں گے، وہ صرف اس لیے کہ آپ ان کی اسکرین شاٹ لے کے پکچر اپنے اس میں سیو کر لیں موبائل میں، کبھی خالی وقت ملے تو اس وقت آپ پڑھیں اس کو اور اپنے آپ میننگ کو دماغ میں لے کے آئیں۔ انا میں، انتا تو، تلمیذ اسٹوڈنٹ یا طالب علم، ولد لڑکا، مدرس ٹیچر، رجل آدمی، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، مسرور خوش۔ اب یہ ہے آپ کے جملے، جو کہ ہم نے بتایا کہ یہ سب جملہ اسمیہ ہیں۔ جملہ اسمیہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں، اور پہچانتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے آئی، اور آئی کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن۔ آئی مطلب میں۔ میں کیا ہے؟ ایک پروناؤن ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلی کلاس میں پڑھا کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا انا اسم ہوا۔ تو جب انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ کیا ہوا؟ اسمیہ ہوا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا اسم مبتدا کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد والا حصہ، وہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک فریز بھی ہو سکتا ہے، وہ خبر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو ہی اسم ہیں آپ کے پاس۔ تو پہلا اسم مبتدا ہوا، یعنی انا مبتدا ہوا، اور ولد خبر ہوئی۔ اب جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں۔ دیکھیے میں نے ایک لگایا۔ ایک کیوں لگایا؟ کیونکہ میں نے یہاں دیکھا کہ تنوین ہے یہاں پہ، تو ترجمہ کیا میں نے، میں ایک لڑکا ہوں۔ اسی طرح سے انت رجل، انت رجل، تم ایک آدمی ہو یا آپ ایک آدمی ہیں۔ انا تلمیذ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ایک شاگرد ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ انت مدرس، آپ ایک استاذ ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ انت کبیر، آپ بڑے ہیں۔ انا مسرور، میں خوش ہوں۔ انت مسرور، آپ خوش ہیں۔ الحمدللہ۔ ہاذا قصیر، ہاذا کا آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ میں نے کیا ہنٹ دیا تھا؟ اب آپ کو دس دیٹ میننگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اس لیسن میں ڈائریکٹ ہاذا کو پہچانیں کہ شروع میں اس کے ہا دکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ قریب کا اشارہ ہے۔ قریب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے۔ تو بس ہاذا قصیر، بالکل بھی آپ کو اس کو، میں اردو میں ٹرانسلیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے مجھے بتانا ہے آپ کو، لیکن جب آپ پڑھیں گی تو آپ ہاذا قصیرن کو ہاذا قصیرن ہی ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں گی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے آپ عربک کو عربک میں ہی سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ چھوٹا ہے، ہاذا قصیرن، اور آپ کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ اس کا ترجمہ، قصیر کا آپ نے میننگ یاد کر لیا۔ ابھی تو نہیں یاد ہوا ہوگا، ابھی کلاس چل رہی ہے، لیکن کلاس کے بعد آپ یاد کر لیں گی، اور جب ویڈیو سنیں گی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ہاذا قصیر، یہ چھوٹا ہے۔ ذالک طویل، وہ لمبا ہے۔
क्योंकि तवील लंबे के लिए था, ठीक है, तवील लेंथ के लिए था, टॉल, ज़ालिका तवीलुन वो लंबा है, ज़ालिका सगीरुन वो छोटा है। अब हमने इसका तर्जुमा वो क्यों किया? क्योंकि हमने आखिर में का देखा, जितने भी इसमें इशारा का से खत्म हो रहे हैं वो दूर वाले हैं। तो हमने तो देखा यहाँ का है, तो हमने बोला ज़ालिका सगीरुन वो छोटा है, हाजा कबीरुन, और जो हा से शुरू हो रहे हैं वो नजदीक वाले होते हैं, तो हाजा कबीरुन ये बड़ा है। अब यहाँ पे कुछ सवाल किए जा रहे हैं और उनका जवाब दिया जा रहा है। अगर आप लोग अपने घर में खुद से ही करें, अगर कोई मिल जाए सीखने सिखाने वाला तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मिलता तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही सवाल कर और खुद से ही जवाब दें। मन अंता, हु आर यू? चले यहाँ पे ये मन वर्ड आप इस स्लाइड में नहीं सीख रही हैं, तो मैं उसको लिख दूं यहाँ पे। मन जिसका मतलब होता है कौन, और हु, ठीक है, मन ये किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होगा। मन अंता, हु आर यू, आप कौन है? मन अंता, अंता ये मेल के लिए, अगर कोई लड़का होगा उससे आप ये सवाल कर रही होंगी, किसी लड़की से आप ये नहीं करेंगी, लड़की के लिए फिर कभी बताएंगे। मन अंता, हु आर यू, या आप कौन है? अना वलदुन, मैं एक लड़का हूं। अब आप देख रही होंगी कि यहाँ पे हरकत आपको नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ वो उन अल्फाज पे आपको हरकत नजर आएंगी जो नए हैं, जैसे मन नया लफ्ज है इस लेसन का, और अंता भी नया लफ्ज था, मुदर्रिसुन नया है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, जबकि ये पिछले उसमें आपने देखे सगीरुन तवीलुन ये सब शुरू में इन्होंने बता दिया, अब ये उस पेज पे भी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी नया लफ्ज आए उसको बहुत बार पढ़ के आपको सारी हरकत याद कर लेनी है और फिर बिना हरकत के पढ़ना शुरू हो जाना है, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी अरबिक किताबें ऐसी मिलेंगी जो हरकत के साथ नहीं है, क्योंकि हम उर्दू वाले भी तो हरकत के बगैर ही पढ़ रहे होते हैं ना। तो आप इतनी कंफर्टेबल हो जाएंगी इन सब अल्फाज के साथ, बगैर हरकत के एक दिन आप अरबिक भी पढ़ रही होंगी। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अना वलदुन, अब यहाँ पे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको क्योंकि ये सारे अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका तर्जुमा क्या होगा? मैं एक लड़का हूं। मन अंता, अना तिलमीजुन, मैं एक स्टूडेंट हूं। मन अंता, अना रजुलुन, मैं एक आदमी हूं। ये तीनों अल्फाज आप पूरे क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे मन अंता अना वलदुन तिलमीजुन रजुलुन, नहीं, इस तरह नहीं। आप सवाल वहां से उठाएंगे मन अंता अना वलदुन, फिर कहेंगे मन अंता अना तिलमीजुन, फिर बोलेंगी मन अंता अना रजुलुन, इस तरह से। उसके बाद सवाल है हल अंता मुदर्रिसुन, क्या आप एक टीचर हैं? जैसे इंग्लिश में हम सवाल करते हैं आर यू अ टीचर, आर को पहले ले आते हैं और वो सवाल बन जाता है, ऐसा सवाल बनता है जिसके जवाब में हमको यस और नो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब हल से सवाल किया जाए तो आंसर में हमें यस और नो कहना चाहिए, क्योंकि सवाल क्या है, क्या आप एक टीचर हैं? जवाब है ला, नो, अना तिलमीजुन। तो ला का मतलब क्या है? नहीं, या नो, और नाम का मतलब क्या है? हाँ या यस। अब देखते हैं अगला सवाल, हल अंता मुदर्रिसुन, क्या आप एक टीचर हैं? अब ये एक का हमने यहां से देख के लगाया, हमने ये देखा मुदर्रिसुन तो यहाँ पे एक भी लगाया। क्या आप एक टीचर हैं? ला, अना तिलमीजुन, नो, आई एम अ स्टूडेंट। फिर हल अंता सगीरुन, क्या आप छोटे हैं? नाम, अना सगीरुन, जी हाँ मैं छोटा हूं। हल अंता तवीलुन, क्या आप लंबे हैं? ला, अना कसीरुन, नहीं मैं पस्ता कद हूं, मेरी हाइट कम है। ला, अना कसीरुन, मैं छोटा हूं। मन मसरूरुन, हु इज हैप्पी?
मन का क्या मतलब है? हु है। यहां भी एक बार फिर मैं लिख दूं जिससे इसके साथ ही आप देखें तो आपको याद रहे। मन मसरूरुन, हु इज हैप्पी? तो अना मसरूरुन, आई एम हैप्पी। इस पेज के ही आखिर में एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को। तमरीन, मैं हरकत लगा दूं। तमरीन, एक्सरसाइज, टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको, अगर शुरू में ब्लैंक है तो आपको मुब्तदा लाना है, और अगर आखिर में ब्लैंक है तो आपको खबर लानी है। यहाँ पे आप क्या लाएंगी? वलदुन है यहाँ पे, तो आप यहाँ लिख दें अना वलदुन, मैं एक लड़का हूं। और फिर यहाँ पे कर दे अंत मुदर्रिसुन। हादा, तो यहाँ पे आपको खबर लानी है, तो कुछ भी लिख सकती हैं, हादा तिलमीदुन, हादा वलदुन, कोई भी इसम आप लिख लें। अभी आप जब लिखेंगी तो आप जरूर हरकत लगाएंगी जैसे हम लगा रहे हैं, ठीक है? ये तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको आपको प्रैक्टिस देनी है कि आप सही प्रोनाउंसिएशन करें और आप मेहनत करके अल्फाज को याद करें। लेकिन जब आप लिखें तो आप जरूर लगाएं ज़ालिका, और यहाँ पे आप लिख लें कि तवीलुन, वो लंबा है। अना तिलमीजुन लिख लें, कुछ भी लिख लें, अना रजुलुन लिख लें। अना तिलमीजुन, मैं एक स्टूडेंट हूं। अंता रजुलुन, आप एक आदमी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटा सा लेसन था, सिर्फ एक पेज का, ये हमारा ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो सुन के ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, घर के काम करते हुए भी इन वीडियोस को लगा के, अगर देखने का मौका नहीं भी मिल रहा है तो सिर्फ सुन लेंगी, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्फाज आपके कानों को आसान लगने लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। और ज़रूर इन जुमलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।